ਹੈਲੋ एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विद उदित सर। तो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਟ ਨੰਬਰ 4 ਆਪਣੀ ਜੀਐਸ ਐਮਸੀਕਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਈ। तो स्टार्ट करते हैं अपना अज का पहला क्वेश्चन। टाइम वेस्ट आप करना नहीं क्योंकि टाइम की कमी है। तो पहला क्वेश्चन अज तक की कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ प्रेजिडेंट आर रॉन्ग। हुण इत्थे किहदी गल हो रही है, प्रेजिडेंट की इंपीचमेंट की गल हो रही है। ठीक है, पहली गल तो तुसीं याद रखना है कि प्रेजिडेंट का जिहड़ा इंपीचमेंट है वो अंडर आर्टिकल नंबर 61 होंदा है। तो इंपीचमेंट का मतलब की होंदा है कि प्रेजिडेंट नूं हटाउण दा एक फॉर्मल प्रोसैस। हुण देखो ये प्रोसैस जो है या तो तुसीं कित्थे स्टार्ट कर लो, या तो लोक सभा से स्टार्ट कर लो या कितों स्टार्ट कर लो राज्य सभा च। मान लो जो तुम लोक सभा से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, लेट से यू आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम लोक सभा। हूँ जो लोक सभा तो स्टार्ट कर रहे हो तो एक मोशन आऊगा। पहले मोशन किस तो रिलेटेड कि प्रेजिडेंट को रिमूव करना। तो उस मोशन को कितने लोग सपोर्ट करोगे, जिन्नी भी लोक सभा की स्ट्रेंथ होगी तो 1/4 लोग सपोर्ट करोगे। उस तो बाद इस पर्टिकुलर मोशन को कौन असैप्ट करूगा, स्पीकर असैप्ट करूगा। कौन असैप्ट करूगा, स्पीकर असैप्ट करूगा। तो स्पीकर जो असैप्ट कर लूगा उस तो बाद 14 दिनों का नोटिस जाऊगा प्रेजिडेंट को। कितने दिनों का, 14 दिन का नोटिस जाऊगा। नोटिस जाने तो बाद की होएगी, डिस्कशन होएगी। की होएगी, डिस्कशन। तो उस तो बाद की होएगी, वोटिंग होएगी। की होएगी जी, वोटिंग। तो डिस्कशन च हर MP अपने विचार दूगा। तो वोटिंग च की होगा, जिन्नी भी हाउस की स्ट्रेंथ होएगी। तो हाउस की स्ट्रेंथ मैं तुहानूं दस्सिया कितनी है, 543 है। जिन्नी भी हाउस की स्ट्रेंथ होएगी वह 2/3 लाइक फॉर एग्जाम्पल जो मैं इतने एक नवी स्लाइड लवां 543 का 2/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 362। यानी कि इसका मतलब है लोक सभा च इन्नियां वोटां घट तो घट चाहिए जे तुसीं लोक सभा तो प्रेजिडेंट को हटाना चाहते हो। समझ गए मेरी गल। तो उस तो बाद ये कित्थे जाऊगा, राज्य सभा च। मान लो इन्नी वोटां पै गई, फिर राज्य सभा च जाऊगा प्रोसैस। राज्य सभा विल एक्ट एज एन इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। जिहड़ा भी दूजा हाउस होगा, जिवें फॉर साडी एग्जाम्पल च असी राज्य सभा को दूजा हाउस मानने। अच्छा, तुसीं प्रोसैस किते भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे लोक सभा या राज्य सभा। जिहड़ा भी दूजा हाउस होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल साडी एग्जाम्पल च राज्य सभा दूजा हाउस सी, दूजा हाउस एक्ट करूगा एज एन इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। तो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस एक्ट करूगा। उस तो बाद इत्थे भी की होएगी, वोटिंग होएगी। इत्थे भी की होएगी, वोटिंग होएगी। तो हुण जदों इत्थे वोटिंग होएगी उदों आपां देख लईए कितनी इत्थे वोटां चाहीदियां। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो इतने वोटिंग होएगी उदों 2/3 किस चीज़ का हो जाएगा, 245 का हो जाएगा। ठीक है, 245 का जिन्ना भी नंबर आऊगा उन्नियां वोटां चाहिए होणगियां राज्य सभा तो, ताकि प्रेजिडेंट का की हो जाए, इंपीचमेंट हो जाए। प्रोसैस समझ गए। जे नहीं समझ आया थोड़ा पिछे करो, वीडियो में बैक करो तो दोबारा देखो। पहली ऑप्शन की कह रही है द इंपीचमेंट प्रोसैस, इंपीचमेंट मोशन शुड बी इंट्रोड्यूस इन लोक सभा ओनली। बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो आप तो पूछा कि उन्होंने रिमूवल ऑफ प्रेजिडेंट आर रॉन्ग, इन्होंने जो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी है। तो पहली ही ऑप्शन गलत है। तो साढ़े क्वेश्चन आंसर भी की है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट देख लो, 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर शुड प्रपोज द एलिगेशन। बिल्कुल सही है, तुम दसता है जो मैं। द मोशन हैज़ टू बी पास्ड बाय 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। बिल्कुल सही है। तीनों आप की कहने, स्पैशल मेजोरिटी कहने, की कहने, स्पैशल मेजोरिटी। ठीक है, स्पैशल मेजोरिटी, ओके। तो फोर्थ स्टेटमेंट, मोशन शुड बी टेकन फॉर डिस्कशन ओनली आफ्टर 14 डेज ऑफ इंट्रोडक्शन। ये भी बिल्कुल सही है। B C D तीनों सही है। तो गलत किहड़ी सीगी इत्थे, गलत सीगी अपनी ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन के मुताबिक आंसर भी की होएगा, ए ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वैलिटी इज ग्रांटेड बाय फॉलोइंग आर्टिकल्स। देखो संविधान च साडे कॉन्स्टिट्यूशन च टोटल किन्ने फंडामेंटल राइट्स ने, 6 फंडामेंटल राइट्स ने। जिन्होंने जो सब तो पहला फंडामेंटल राइट है वो किहदी गल करता है, राइट टू इक्वैलिटी। तो ये किहड़े आर्टिकल आ जाते हैं, आर्टिकल 14 तो लैके आर्टिकल नंबर 18 तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की है, सी ऑप्शन। लाइक फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14 की कहता है, इक्वैलिटी बिफोर लॉ, इक्वैलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। Am I clear? Equality before law and equal protection of law.
ਤੇ मतलब कानून के सामने सारे बराबर होणगे कानून किसी ਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਬਚਾਊਗਾ, किसी ਨੂੰ सज़ा ਦਊਗਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ आर्टिकल नंबर 15। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी एक बंदे की कास्ट, ठीक है, कलर ऑफ द स्किन, ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਗੋਰੇ ਹੋ, ਕਾਲੇ ਹੋ, ਸਾਵਲੇ ਹੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਲੀਜਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਰਥ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 15। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਆਰਟੀਕਲ 17 ਬੋਲਦਾ ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ, ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਟਲਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ 5 ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਫॉर, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935। ਇਹ ਆਖਰੀ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, 1947 ਚ। ਤੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਫੈਡਰਲ ਕੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 1937 ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਡ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਜਿਸ ਸਾਲ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਐਟ ਦ ਸੈਂਟਰ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚ, ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, 6th schedule to the constitution of India makes special administration provision in regard to the tribal areas in। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਡਿਊਲਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ, 12 ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ, 12 ਸ਼ਡਿਊਲ। ਤੇ 6ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 4 ਸਟੇਟਸ ਦੀ। ਪਰ 4 ਸਟੇਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ATM, A ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਾਮ, T ਦਾ ਮਤਲਬ त्रिपुरा, M ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੇਘਾਲਿਆ। ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਅਸਾਮ, त्रिपुरा ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਸਾਮ, त्रिपुरा ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, A ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਹ ਟ੍ਰਿਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, US ਔਰ 543 ओल्ड PM। U ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਅਨ, ਸ਼ਡਿਊਲ 1 ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। S ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸੈਲਰੀ, ਸ਼ਡਿਊਲ 2 ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸੈਲਰੀ। O ਦਾ ਮਤਲਬ ਓਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ MP MLA ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਓਥ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਡਿਊਲ 3 ਚ। R ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ 4 ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਇੱਥੇ 5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਡਿਊਲ 5। 4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6, ਮਤਲਬ ਸ਼ਡਿਊਲ 6 ਚ 4 ਸਟੇਟਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹਜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸਮ, त्रिपुरा, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ। 3 ਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਲਿਸਟ, ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ, ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ। O ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਹੁਣ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ 22 ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, L ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। 9th ਸ਼ਡਿਊਲ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ, ਪਹਿਲੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਪਹਿਲੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1951। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, D ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ। D ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਸਕਰੀਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। D ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ। ਇਹ 10th ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 52nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1985। 11ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼, ਤੇ 12ਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ 11ਵਾਂ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ 12ਵਾਂ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼। ਓਕੇ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 76 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਚਾਹੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ
या सैलरी वगैरह कह लो, ये सब कौन सैलरी कौन डिसाइड करता है? प्रेजिडेंट। रिजाइन जो पाਉਂਦਾ है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो भी किहनूं दिंदा है? प्रेजिडेंट नूं। ते अपॉइंट वगैरह भी कौन करता है? प्रेजिडेंट ही करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नूं। मतलब बेसिकली कह लो कि ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟਰਗਲਸ ਆਫ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰਸ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਨਾ 1916 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ 1917 ਤੇ 2 1918 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ 3 ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਕਿੰਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ? 3 ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਇੱਕ 1917 'ਚ ਤੇ 2 ਕੀਤੇ 1918 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਤੀਜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੇੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤੇ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮਿਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, 1914 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1918 ਤੱਕ ਹੋਈ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ। ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 50% ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਓ ਸਾਡੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? 50% ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਓਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਪਾਰਨ, ਫਿਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਖੇੜਾ। ਓਕੇ। ਵਿਚ ਐਕਟ ਵਾਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬਲੈਕ ਬਿੱਲ? ਬਲੈਕ ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਐਕਟ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਰੌਲਟ ਐਕਟ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਰੌਲਟ ਐਕਟ 'ਚ? ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰੂਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਅਪੀਲ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਊਗਾ ਦਲੀਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦਊਗਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਨੋ ਅਪੀਲ, ਨੋ ਵਕੀਲ, ਨੋ ਦਲੀਲ। ਬਲੈਕ ਬਿੱਲ। ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਰੌਲਟ ਐਕਟ। ਓਕੇ, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन वाल। वाई डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिफ्यूज नाइटहुड? नाइटहुड का टाइटल इन्होंने अंग्रेजों ने दिता सी, ते इन्हां दे नाम नाल की जुड़ गया सी? सर जुड़ गया सी। ठीक है, तो ये क्यों इन्होंने किया सी? ताकि प्रोटेस्ट करन ये किहदे खिलाफ? जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, आपां नूं पता ना 13 अप्रैल 1919 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੈਸੇਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਮਾਈਕਲੋ ਡਾਇਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਮਾਈਕਲੋ ਡਾਇਰ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਮਾਈਕਲੋ ਡਾਇਰ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਸਮਝ ਗਏ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ? ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਓਕੇ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ, ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਐਂਡ ਲਾਇਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਓਕੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਬਾय स्वामी दयानंद सरस्वती एंड ਜੁਆਇਨਡ ਦਾ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ। ਬਈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਲਾਇਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਜੋ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਵੇਦਾਸ। ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਵੇਦਾਸ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਫॉर ਇੰਡੀਅਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਫॉर ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀਏ?
ਇੰਡੀਆ फॉर इंडियंस, एक ये नारा दिता सी इन्होंने, ठीक है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर, दोनों स्टेटमेंट सही है ना, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होएगा, बोथ 1 and 2। इनकम टैक्स इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, सौखा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया, जेम्स विल्सन 1858 च इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया सी इंडिया लिए इनकम टैक्स। हु ऑथर्ड द बुक गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा, द बायोग्राफी ऑफ नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा तुहानूं पता है यार, देखो 2021 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ओलंपिक, सॉरी 2020 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕੀਓ ओलंपिक ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ 'ਚ, ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ 'ਚ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਉਹ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਲੈਂਡਲੌਕ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੈਂਡਲੌਕ, ਲੈਂਡਲੌਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, यानी कि इस जी कंट्री है, ये आसे पासे कितने भी समंदर नहीं होगा, की नहीं होगा, समंदर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की है, जिमें मैं जिमें गोले लाता हूँ ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कजाकिस्तान, ठीक है। आ देख लो यार मैप कजाकिस्तान का, ठीक है। आ हो गया अपना कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के उत्ते आ गया रशिया, ठीक है। रशिया के कितने गया, आ रहा, अच्छा आ गया अपना रशिया, अजकल जंग छेड़ के बैठा है ना यूक्रेन नाल। तो इस तो बाद आ गया एक किर्गिस्तान अपना, तो ये आ गया तजाकिस्तान, उज़बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एक कैस्पियन सी आ गई, कैस्पियन सी, ये भी तो याद रख लेनी है, ठीक है। कैस्पियन सी हो गया, अज़रबाईजान हो गया, ठीक है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये सारी कंट्रीज तुसीं याद रख लेनी है। तो देखो एशिया च सब तो वड्डा जे आपां बॉर्डर देखिए ना, तो वह भी किहदे च है, रशिया ते कजाकिस्तान दे विच। आ देख रहे हो तुसीं सारा, ये सारा बॉर्डर है, सब तो वड्डा बॉर्डर मन्निया जाता है एशिया का, बिटवीन रशिया एंड कजाकिस्तान। ओके, अगला क्वेश्चन, कंजली, सॉरी इतने थोड़ी स्पैलिंग की गलती होगी, ठीक है, कंजली आना सी। कंजली वैटलैंड इज़ अ वैटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड लोकेटेड इन द कपूरथला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। इट इज़ अ केड़ा वैटलैंड है भाई, नेचुरल वैटलैंड है, मैन मेड है, सैमी वैटलैंड है, या नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की है, ये मैन मेड वैटलैंड है। तो पंजाब च टोटल कितने वैटलैंड है, 6 वैटलैंड है, कितने वैटलैंड है, 6 वैटलैंड है। तो 6 ਦੇ 6 की ने रामसर साइट्स ने, मतलब या ये कह लो ਜਿਹੜੇ पंजाब च वैटलैंड्स या रामसर साइट्स ने वो किन्नियां ने, 6 ने। तो एक तो मैंने दसती, बाकी 5 तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन च जरूर दसना, नहीं पता तो चैक कर लो, एग्जाम च पूछी जाऊगी जरूर। द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड बाय, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक एग्जाम च कई बार पूछते हैं कि रिपोर्ट किने पब्लिश की है, तो किने पब्लिश की है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने पब्लिश की है, ठीक है। तो आ देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल PPSC का जो कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का एग्जाम से वो क्वेश्चन आया से, ठीक है। तो आ पंजों की पंजों तुसीं याद रख लेनी है, जिहड़ी कि अपने वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंडर आती है, ठीक है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसीएशन IDA, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGC ते इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ओके, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 इन द इवेंट ऑफ अ पर्सन बीइंग इलैक्टेड टू बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि वो बंदा लोक सभा च भी इलैक्टेड हो चुका है तो राज्य सभा च भी इलैक्टेड है, तो उन्होंने किन्ने दिनों च नोटिफाई करना पऊगा कि वो बई या तो लोक सभा च काम करना है या उन्हें राज्य सभा च काम करना है, समझ गए। यानी कि वो मान के चलो वो लोक सभा का मैंबर तो सीगा ही सीगा, तो ना ही राज्य सभा का मैंबर बन गया, या फिर मान लो राज्य सभा का मैंबर सीगा वो किहदा मैंबर बन गया, लोक सभा का। तो बई उन्होंने किन्ने दिनों के अंदर अंदर दसना पऊगा कि वो लोक सभा च काम कंटिन्यू करना चाहता है या राज्य सभा च काम करना चाहता है, ठीक है। तो किन्ने दिनों दसना पऊगा अकॉर्डिंग टू द पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अपना बी ऑप्शन, यानी कि 10 डेज। अगला क्वेश्चन, तो आ जिहड़ा है ना पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, ये लिखा हुआ है कि MP ਨੂੰ डिसकुआलीफाई किवें किया जाएगा, MP ਨੂੰ डिसकुआलीफाई किवें किया जाएगा, तो MP बनने लिए MP MLA बनने लिए की क्वालिफिकेशन होणगियां, ये सारी चीज़ां लिखियां जांदियां रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट। अगला क्वेश्चन, काकरापार इरीगेशन प्रोजेक्ट किहड़ी रिवर ते है, सीधा क्वेश्चन है, तापी रिवर याद रख लियो, किहड़ी रिवर, तापी रिवर। SSC वर्गे एग्जाम से पूछ लेंगे हैं, ठीक है, ये पूछ देखो सीधी गल है, देखो GK है यार, किसी भी एग्जाम से पूछ सकते हैं, है ना। SSC का था तो PSSB का था तो PPSC का था,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਟ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਜੇਲ ਵਾਸ ਖੁਦੀਰਾਮ ਬੋਸ ਸੈਂਟ ਟੂ ਗੈਲੋਜ਼। ਹੁਣ ਖੁਦੀਰਾਮ ਬੋਸ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੱਕੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ, ਤੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ? 18 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 11 ਦਿਨ। ਇੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਤੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਖੁਦੀਰਾਮ ਬੋਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯੰਗੈਸਟ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦੀਰਾਮ ਬੋਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲੂਟ ਹੈ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, 18 ਸਾਲ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਜਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਸ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਸ, ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦਾ ਜੱਜ ਸੀਗਾ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਿੰਗਸਫੋਰਡ। ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਹਨੇ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਰਚੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਕਿੰਗਸਫੋਰਡ। ਮਾਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, 2 ਬੱਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਗੀ 'ਚ ਕਿੰਗਸਫੋਰਡ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ 'ਚ ਹੋਰ 2 ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ? ਕਿੰਗਸਫੋਰਡ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਬੱਗੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 2 ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਚੱਕੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਚੱਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆਪਾਂ, 11 ਅਗਸਤ 1908 ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਜਮਰਾਈ ਤਲਾਂਗ ਮਾਊਂਟੇਨਸ? ਓਕੇ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਦਿਖੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਮਰਾਈ ਤਲਾਂਗ ਮਾਊਂਟੇਨਸ। ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ। ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਨੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਹ ਜਮਰਾਈ ਤਲਾਂਗ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦਾ ਮੈਪ। ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖੋ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ। ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਲੇਸਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਂਚ ਆਫ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ? ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ? ਇਹ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ ਲਖਨਊ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ? ਲਖਨਊ। ਸਮਝ ਗਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟ ਤੇ ਯੂਟੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੂਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਟੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਕੇ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਇਹ ਚਲੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਰਾਤੇ ਨਾ, ਆਈ ਗੈਸ ਮੈਂ 19 ਕੁ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਆ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਰਡ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ। ਤੇ ਆਈ ਸੀਗਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।